Lakshmi
सहस्र लीला दे से कला चतुर्भेश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते श्री गोवर्धननाथ की श्री गिरिराजधरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोपीनाथ जी महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। अपने अपने मात पिता की जय। अपने अपने इष्ट देव की जय। समस्त वल्लभ कुल परिवार की जय।
जाय नहीं, भरोसो जाय नहीं। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जल के बलियारे श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी
यमुने श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठलनाथ। जय यमुने श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठलनाथ। वल्लभ विठल गिरधारी यमुना की बलिहारी। वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जो के बलिहारी। वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यदुनाथ जी महाप्रभु जी की जय। श्री नवनीत लाल प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना। शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। परब्रह्मणा परमात्मना नंदनंदनेन यशोदोत्संगलालितेन समस्त ब्रह्मांड नायकेन निकुंज नायकेन भगवता श्रीकृष्णेन मनुजात्कृतिं बिभ्रता परमात्मना रुक्मिण्या सह विवाहः कृतः। तदानीं समेषां द्वारकौकसां महान् आनन्दः समभवत्। परब्रह्म परमात्मा नंदनंदन यशोदोत्संग लालित समस्त ब्रह्मांड नायक निकुंज नायक श्री हरि ठाकुर जी आ भूतल ઉપર જે લીલા કરવા માટે પ્રભુ પધાર્યા, જેમાં વિવિધ પ્રકારે લીલાઓ કરી અને દરેકે દરેક નિજ જનનું એટલે સ્વજનનું પોતાના ભક્તનું ચિત્ત પ્રભુએ પોતાનામાં ખેંચીને લીધું. કૃષ્ણનો બીજો અર્થ થાય જે દરેકના ચિત્તને પોતાની તરફ આકર્ષે, એનું નામ કૃષ્ણ. એક અર્થ તો આપણે જોયો હતો કે જે અણુ અણુની અંદર વિદ્યમાન છે તે કૃષ્ણ, એક અર્થ. અને બીજો અર્થ થાય
જે દરેકને પોતાની તરફ ખેંચે છે તે કૃષ્ણ છે. પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ તામસમાંથી રાજસ ભાવ તરફ લઈ જાય, રાજસમાંથી સાત્વિક ભાવમાં આપણને લઈ જાય, અને એ જ પ્રભુ સાત્વિકતા પણ છોડાવી અને ગુણાતીત જીવને બનાવે. આ પ્રભુની વિવિધ પ્રકારની લીલા છે. તો પ્રભુ પહેલા તામસ ભક્તોની સાથે લીલા કરે, એ જ ભક્તો એ રાજસ થયા અને એ જ સાત્વિક થયા. આપણને એમ થાય કે આ નંદ બાવાને બધા કંઈક પહેલા તામસ હતા ને પછી રાજસ થયા ને પછી સાત્વિક થયા, એવું નહીં. પરંતુ તમે જુઓ તો આ વ્રજ ભક્તોના વ્યવહારની વાત કરીએ તો આખી લીલા, વ્રજની લીલા વ્રજ ભક્તોની આખી લીલા એને આપણે જોઈએ તો ત્યાંનું વ્યવહાર વર્તન કંઈક અલગ છે. આ જ વ્રજ ભક્તો જ્યારે ઉદ્ધવજી પધાર્યા છે ત્યારનો વ્યવહાર અને વર્તન કંઈક અલગ છે. જો એની અંદર એ રાજસ ભાવ આવ્યો તામસમાંથી, અને આ જ વ્રજ ભક્તો જ્યારે કુરુક્ષેત્રની અંદર પ્રભુને મળ્યા ત્યારે એકદમ સાત્વિક ભાવ આપન્ન થયા છે, એટલે સાત્વિકતાની અંદર ડૂબી ગયા હોય તેવા થયા છે. એટલે લીલા તો એ જ છે, પણ હવે સાત્વિકતા કંઈક વિશેષ છે. અને ત્યારબાદ નિર્ગુણતાની અંદર આ પરિણમ્યું. આ સાત્વિક લીલાની અંદર પ્રભુના વિવાહની કથા એ ગઈકાલે આપણે જોઈ, બહુ જ સંક્ષેપમાં આપણે જોયું કે પ્રભુના ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ થયા માધવપુરની અંદર. આ that was the first destination wedding in the world. કન્યા રે કુંડિનપુરમાં, વરરાજા રે દ્વારકામાં, અને બંને જણા નક્કી કર્યું લગ્ન ક્યાં કરીશું? માધવપુરમાં. આ લોકો લગ્ન કરવા માટે બહાર જાય ને, એ પણ સી ફેસ માધવપુરમાં જ્યાં આજે સ્થાન છે એની બરોબર સામેની બાજુ આમ કોસ્ટલ રોડ છે, પેલી બાજુ દરિયો. તો પ્રિયજનો, આ પ્રભુની વિશેષ લીલાઓ છે. પ્રભુના વિવાહ થયા શ્રી રૂકમિણીજી સાથે. એક નહીં અનેક વિવાહ થયા, પણ આ વિવાહ થયા પછી પણ પ્રભુ એમાં આસક્ત થયા નથી, એટલે અલિપ્ત છે. વાત સમજાય છે ને? આપણે ત્યાં એક વિવાહ થાય એટલે માણસ બંધનમાં આવી જાય કે નહીં? બંધનમાં આવે ને માણસ. અને પ્રભુના અનેક વિવાહ થાય તો પણ પ્રભુને કોઈ બંધન નહીં. એક લગ્ન કર્યા પછી કેટલી બધી જવાબદારીઓ માણસને વધી જાય, અને પ્રભુ આ બધાથી પર એક નહીં અનેક વિવાહ. એટલે
આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં એક શબ્દ છે, વિવાહ ખેલ. વિવાહ ખેલનો મનોરથ. એટલે પ્રભુ માટે આ ખેલ છે, આપણી માટે નહીં. હા, આપણે ખેલ ખેલમાં વિવાહ કરીએ તો પણ તેલ નીકળી જાય, ભલભલાનું આવી બને. અને પ્રભુ એક નહીં, 8 નહીં, 16,108 વિવાહ કરે, અને છતાં પ્રભુ આ બંનેથી, આ બધાથી પર રહે. એનું કારણ એમની માટે આ વિવાહ એક ખેલ છે, એકચ્યુઅલ બંધન નથી, લીલા છે ને. માટે લીલાના 2 અર્થ કયા હતા? એમાં એક બીજો અર્થ કર્યો તો યાદ છે, નાટક. જે નથી તેવું દર્શન કરાવવું. આપશ્રી તે સમય પરમ દિવસે આજ્ઞા કરતા હતા કે ઠાકોરજી આમ રીંગણ લીલા કરે, ભાખડિયા કરતા કરતા ચાલે છે આપશ્રી ઠાકોરજી, અને ઘૂંટણના સહારે આમ ધીરે ધીરે આમ ચાલી રહ્યા છે. પણ પેલો ઉંબરો ઓળંગવો એ પણ એમની માટે બહુ મોટો જાણે ડુંગરો થઈ જાય છે. કેવી સુંદર વાત કરી હતી આપશ્રી. વચનામૃતમાં એવી આજ્ઞા કરી કે વામન અવતારની અંદર તો ફટાકથી આમ વિરાટ થઈ ગયા અને બધું જ માપી લીધું. અને અહીંયા એક ઉંબરો ઓળંગવો પણ આપની માટે દુષ્કર થઈ ગયો. તો બોલે એ લીલા હૈ. છે તો બાલકૃષ્ણ, પરંતુ આજ બાલકૃષ્ણ જૃંભા લીલા કરે એટલે બગાસું ખાય તો માં યશોદાજીને વિશ્વના દર્શન થાય. માટી ખાધી છે એમ કરીને જ્યારે મોઢું આ કરવાનું કે અને એમાં બ્રહ્માંડના દર્શન પ્રભુ કરાવે તો એનો ઉમરો ઓળખતા વાર કેટલી લાગે. પરંતુ છતાં પ્રભુ આ લીલા કરે. લીલા એટલે જે નથી એવું શું કરવું બતાવવું. અને એ લીલા એટલે જે નથી એવું બતાવવું. વિવાહ કર્યા ને તો વિવાહ કરી અને પ્રભુ શું બતાવે? વિવાહ તો કર્યા છે પણ આ બધાથી અલિપ્ત છે. એક નહીં અનેક વિવાહ કર્યા. કોઈ પ્રાકૃત મનુષ્ય હોય, સાધારણ મનુષ્ય, આ સાધારણ મનુષ્ય નાટકની અંદર સમજી લો કે રાણા પ્રતાપ બને તો એ ખરેખર રાણા પ્રતાપ છે ખરો? એ નથી, ખાલી એવું નાટક કરે છે. એમ કોઈ ટોપ ક્લાસનો કોઈ અભિનેતા એ કોઈ ભિખારી બને તો શું એ ભિખારી થઈ ગયો કહેવાય? આજનો કોઈ પણ જે જાણીતો અભિનેતા હોય એ કંઈક આમ ભિખારીનો રોલ પ્લે કરે, એનું પાત્ર ભજવે, એટલું સરસ કરે કે લોકો બધા આફરીન થઈ જાય કે બહુ સરસ એક્ટિંગ છે આની. તો શું એ ભિખારી થઈ ગયો? એ ભિખારી નથી. ભિખારીનો રોલ જસ્ટ એક્ટ કરે છે એટલે એ ભજવે છે, એ ભિખારી નથી. એમ પ્રભુ પણ મનુષ્ય જેવા બનીને આવે, મનુષ્ય નથી. એટલે આ મનુષ્ય બુદ્ધિ જો આપણી એમાં થઈ તો આપણાથી ભૂલ થઈ છે એમ સમજી લેજો. પ્રભુ મનુષ્ય નથી, મનુષ્ય જેવી એક્ટિંગ કરે છે. જેમ પેલો અભિનેતા એ એક્ટિંગ કરે એક ભિખારીની, એ ભિખારી નથી. એક ભિખારીની એક્ટિંગ કરવાના એને કેટલા કરોડ લીધા ખબર નહીં, 200-300 કરોડ લીધા હોય એને. હા, એ બધા બોલિવૂડમાં તો બધા એવા બધા રૂપિયા લે.
તો એટલા બધા રૂપિયા લઈ અને એ ભિખારી બનવાની એક્ટિંગ કરે છે કે ભિખારી નથી. એનો પ્રીમિયર હોય તો એ આવે તો કેટલા કરોડની તો એની ગાડી લઈને જ આવે, એની આગળ પાછળ કેટલી ગાડીઓ હોય. તો શું આ ભિખારી થઈ ગયો કહેવાય? એમ મોટો વ્યક્તિ નાનો રોલ કરે તો એ નાનો નથી થતો, તેમ પરમાત્મા પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રય અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મમિતિ. પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય તો લે છે, પણ એ પ્રાકૃત નથી, અપ્રાકૃત છે. પ્રાકૃત એટલે સમજાય છે ને? પ્રાકૃત એટલે પ્રકૃતિને રિલેટેડ, એને પ્રાકૃત કહેવાય. દાખલા તરીકે પ્રકૃતિને રિલેટેડ શું છે? અત્યારે ગરમી લાગે તો સૌને ગરમી લાગે છે કે નહીં? તો દરેકને પસીનો થાય. એ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. એ જ રીતે વરસાદ આવે તો સૌને વરસાદ લાગે, ઠંડી આવે તો સૌને ઠંડી લાગે. તો એમાં જે પ્રભુ, જેને ઠંડી ગરમી વરસાદ કાંઈ નથી હોતું, એ પ્રભુ પણ મનુષ્ય સ્વરૂપે પધારે તો એ એવી લીલા કરે કે એમને જાણે બહુ ઠંડી લાગી રહી છે, હું એમ કરતા હોય. પછી એમની આગળ કોઈ ભગવદીય હોય એમ અંગીઠી ધરે. કોઈ ભગવદીયનું એકાદ વસ્ત્ર કે એકાદી ગદલ, આપણી વાર્તા પ્રસંગોમાં કેવી બધી વાર્તાઓ છે. એ ગદળ શ્રીજીએ ઓઢી અને ત્યારે એમને એમ થયું, હાશ હવે આમ જરા ઠંડી નથી લાગતી. આવી તો કેટલી બધી કથાઓ છે આપણે ત્યાં. તો શું ઠંડી શ્રીજીને થથરાવી શકે? ઠંડીનું સામર્થ્ય શું છે? પરંતુ શ્રીજી આવી લીલાઓ કરે. ગમે એટલી ગરમી હોય તો યદ ભયાદ વાતિ વાતોયમ સૂર્યસ્તપતિ યદ ભયાત. જેના ભયના લીધે આ સૂર્ય તપે છે, એની સામે શ્રીજી બાબા આમ આંખ કાઢે તો તરત ટાઢો પડી જાય. એની ગરમી શું લાગે? પરંતુ છતાંય પ્રભુ એવી લીલા કરે અને એવું જતાવે કે મને બહુ ગરમી થાય. એટલે ભગવદીઓ બધા ખસની રાવટી કરે, આગળ ફુવારા કરે, ખસના બંગલા કરે, ખસની ટટ્ટીઓના ઓલા એ કરે, જવનિકાઓ કરે. એમ અલગ અલગ રીતે પ્રભુને લાડ લડાવે. ચંદન વાળા વસ્ત્ર વગેરે ધરે, ચંદની છાપ વાળા વસ્ત્ર ધરે. એટલું જ નહીં, ચંદનના જ ખીલોના વગેરે ધરે. શા માટે? એ પ્રભુને બધા શીતોપચાર છે. ચંદનની થપોલી એ ધરવામાં આવે. એમ આ બધું શું છે? બોલે આ શીતોપચાર છે. ઠાકોરજીને થોડુંક ઠંડુ લાગે, શીતલતા પ્રાપ્ત થાય, તે માટે વૈષ્ણવ બધું કરે. તો કોઈ એમ કહે કે આપના ઠાકોરજીને આવું બધું હોય તે ભગવાન શાના? પણ એ મૂર્ખને ખબર નથી કે અમારા પ્રભુ તો મનુષ્ય જેવી લીલા કરે છે, મનુષ્ય નથી. ઘણા વર્ષ પહેલા મને કોઈ પૂછ્યું કે ઠાકોરજી એટલે ભગવાન પાછા સુઈ જાય? તો અમારા પ્રભુ બધું જ કરે, બધું એટલે બધું જ કરે. કારણ એ અમારા પ્રભુ છે, એટલા માટે અમારી સાથે રહે છે. અમે જેમ રહીએ એમ જ એ રહે છે. એટલે અમને ઠંડી લાગે તો એને ઠંડી લાગે, અમને ગરમી લાગે તો એને ગરમી લાગે. કારણ કે એ અમારા છે ને, અમારા ઘરના એક મેમ્બર છે. અને સાચી વાત કરીએ તો એ અમારા ઘરના મેમ્બર નહીં, અમે એના જ મેમ્બર છીએ. એટલે એ જેમ એની ઈચ્છા હોય તેમ એ કરે. તો તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? અમારા ઠાકોરજી સુઈ જાય તો તમને કઈ તકલીફ થઈ?
कुंज भवन में पोढ़े दो मिले, कुंज भवन में पोढ़े दो मिले, कुंज भवन में। श्री वृषभानंदिनी स्वामिनी जी भी है और ठाकुर जी भी है, दोनों पढ़ते हैं हमारे ठाकुर जी और जगते भी है। મનુષ્ય જેવી લીલા કરે છે, મનુષ્ય નથી, યાદ રાખજો હા, પાછા ભૂલ ના થઈ જાય. ભાખડિયા ભરી અને ચાલે, ઠુમક ઠુમક ચાલે, દોડે, મોટા થાય. જે કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુમ છે એને કોઈ જગ્યાએ ભણવા જવાની જરૂર પડે? યસ્ય નિશ્વસિતમ નિશ્વાસાહ વેદાહ, જેનો નિશ્વાસ એ જ વેદ છે, તો એને વેદ ભણવા જવું પડે? પરંતુ છતાંય વેદ ભણવા જવાની લીલા કરે, ભણી ગણીને આવવાની લીલા કરે. કોઈ પ્રાણ પ્રકારે વિયોગ થતો નથી, છતાંય મને બહુ વિયોગ થાય છે, ઉદ્ધવ મોય વ્રજ બિસરત નહીં, એમ કરીને ઉદ્ધવજીને મોકલે પણ ખરા પ્રભુ. આ બધી લીલાઓ છે. જો 7મા દિવસે બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે, એ સમજીને ઘેર જજો. ભૂલે ચૂકે મારા પ્રભુ એ કોઈ મનુષ્ય છે, આવો ભાવ ના આવે. પ્રભુના વિવાહ થયા તો આપણને એમ લાગે આ તો બધું આપણા જેવું થયું. આપણે પણ નાના હોઈએ એટલે ચાલતા શીખ્યા ને પછી ભણવા માટે ગયા ને મોટા થયા ને આપણને રડવું આવે ને ફરી પાછા આપણને પણ કોઈ ઓલો શું કહેવાય પત્ર લખ્યો ને આપણે એને ત્યાં ગયા ને વિવાહ વગેરે કર્યા. તો પ્રભુ આપણા જેમ વિવાહ કરે છે? નહીં. આપણા વિવાહમાં અને પ્રભુના વિવાહમાં જમીન આસમાનનો અંતર છે. એ અંતર છે કે આપણે વિવાહ કરીને બંધનમાં આવીએ છીએ અને પ્રભુને એક પણ બંધન વિવાહનું તો જવા દો, કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન હોતું નથી. એને શું બંધન? મેં આ તો વાત ઘણી વાર કહી દીધેલી છે કે કોઈ એક અભિનેતા હોય જૂનો, શું નામ, અમિતાભ બચ્ચન જેવા કોઈ હોય, એણે આજ સુધી ફિલ્મમાં કેટલી વાર લગ્ન કર્યા હશે? ફિલ્મમાં, રિયલમાં નહીં, ફિલ્મમાં કેટલી બધી વાર કર્યા હશે? નહીં કર્યા હોય? હા, ઘણી બધી વાર કર્યા હશે ને. રિયલની તો વાત જ જવા દો, કે જયાબેન થોડી અંદર આવવા દે, પણ આપણે ફિલ્મમાં તો કર્યા હશે ને. તો એકેય આટલા બધા લગ્ન કર્યા પછી એણે એકેય લગ્નનું કંઈ ઘરમાં સીધું ભરી આપવું, કે એનું લાઇટ બિલ ભરવાનું, કે દૂધનું બિલ ભરવાનું, કે શાકભાજીનું છે નહીં. એનું કારણ એકદમ સરળ અને સીધું કારણ. એનું કારણ એકમાત્ર કે જે પ્રમાણે સ્ક્રિપ્ટ લખાયેલી છે એ પ્રમાણે પ્લે કરવાનું છે. એ રીલ છે, રિયલ નથી. તો પ્રભુ પણ આ જસ્ટ લીલા કરે છે, એક્ટ છે. અને એટલા માટે પ્રભુને આ બધા કોઈ બંધન નથી. પ્રભુને જો બંધનોની જો વાત કરીએ તો એકમાત્ર પ્રભુને બંધન કોઈ હોય તો એ પોતાના ભક્તનું છે. આ સિવાય કોઈ બંધન નથી, યાદ રાખજો. લક્ષ્મીજી સતત પગ દબાવી રાખે, પણ છતાંય કોઈ ભક્ત યાદ કરે તો લક્ષ્મીજીને પૂછવા ના ઉભા રહે, હા, કે મારે જવું છે. શ્રી સ્વામિનીજી ની સેવામાં ઠાકોરજી કદાચ રહે. સ્વામિનીજી તો ઠાકોરજીની સેવામાં રહે જ, પરંતુ સ્વામિનીજીની સેવામાં ઠાકોરજી વિરાજતા હોય, પરંતુ ભક્ત પોકાર કરે, ભક્ત યાદ કરે
તો પ્રભુ બધું જ મૂકીને ભાગે. તો પ્રભુને કોનું બંધન છે? માત્ર ને માત્ર ભક્તનું. હા, બીજા કોઈનું બંધન નથી. આ રૂકમિણીજી સાથે પ્રભુના વિવાહ થયા. દ્વારિકા વાસીઓને ખૂબ આનંદ થયો. આવા તો 16,008 વિવાહની કથાઓ અહીંયા કહી છે. દ્વારિકાનો જ યાદવ જેનું નામ છે સત્રાજીત, સૂર્યનો ભક્ત છે. મહાપ્રભુજી કહે કે એને અન્યાશ્રય કર્યો છે. સૂર્યનો આશ્રય કર્યો. અરે ભાઈ, તું રહે છે દ્વારિકાની અંદર, તારો મહેલ સોનાનો ત્યાંથી કોણે કરી આપ્યો? અને આશ્રય સૂર્યનો. ભલે, પ્રભુને એનો વાંધો નથી, વાત સાંભળો. પરંતુ મુખ્ય વાત, સૂર્યનો આપેલો સ્યમંતક મણિ એનો ભાઈ પ્રસેન પહેરીને શિકાર કરવા માટે ગયો. અને ત્યારે જુઓ, અન્યાશ્રયના દોષથી સૌથી પહેલી વાત શું થાય સમજો? પોતાના પ્રભુમાં અવિશ્વાસ થાય. અન્યાશ્રયનો દોષ એ શું કરે? પોતાના પ્રભુને અવિશ્વાસમાં લે. ભાઈ, અન્યનો આશ્રય શા માટે લેવાનો? કારણ કે પોતાના પ્રભુ પર વિશ્વાસ નથી. જેને એમ હોય કે ભાઈ મારા પતિ કરી શકે એમ છે, તો પછી બીજા કોઈની પાસે જાય ખરા? મારા પ્રભુ કરી શકે એવો જો દ્રઢ વિશ્વાસ હોય તો બીજે જવાની ક્યાં જરૂર પડે? ये बात ठीक से ध्यान में रखिए. તમે બીજે જાઓ છો એનો મતલબ જ એવો થાય કે તમને તમારા પ્રભુમાં વિશ્વાસ નથી. તમને એમ લાગ્યું કે આપણા ઠાકોરજી શું કરી શકવાના છે, એના કરતા પેલા દેવ છે ને એ બધું આપણું કામ કરશે. મેં થોડા 2-4 દિવસ પહેલા પણ આની વાત કરી હતી. આવું દરેક સંપ્રદાયમાં છે. એ પણ મેં વાત કરી હતી, કદાચ કે નહોતી કરી? નહોતી કરી? અરે, મેં તો સંપ્રદાયોની વાત કરી હતી ને પણ કહ્યું હતું કે શંકરાચાર્યજી ના પણ એમની પણ પરંપરાની અંદર, પંચાયતની અંદર એક દેવ મધ્યમાં હોય. હોતા કે નહીં? નહીં, નથી કહી મેં વાત કરી હતી ને? હા, એમ તમે મને, હું ભૂલકણો છું પણ તમે તો યાદ રાખો, આવું બધું નહીં કરો. પુષ્ટિ માર્ગમાં અન્યાશ્રય નહીં કરવો એમ કહ્યું છે, તો બીજા કોઈ માર્ગમાં એવું નથી કહ્યું? બાપજી, હનુમાન ચાલીસામાં એક પંક્તિ આવે છે, એમાં શું કહ્યું? ઓર દેવતા ચિત્ત ન ધરઈ. આપણે ના આવડતી હોય બધાને, પણ એક પંક્તિ આવે છે, હું તમને કહું. ઓર દેવતા चित्त न धरई. केम? हनुमंत से सर्व सुख करई. ये क्या हो गया? हनुमानजी માં તમે અનન્ય આશ્રય રાખો, એ જ એનો અર્થ થયો. તમે બીજા કોઈ દેવતાઓનું ચિત્ત, બીજા કોઈ દેવતાઓમાં ચિત્ત તમારું નહીં રાખો. હનુમાનજી તમારું કામ બધું કરશે, આવું કહ્યું છે તો એ ચાલે? અને આચાર્ય ચરણની આજ્ઞા આપણને એમ લાગે કે તમારા પુષ્ટિ માર્ગમાં, અરે અમારો પુષ્ટિ માર્ગ આવો જ છે. અને એવી નિષ્ઠા તમારો જે સંપ્રદાય હોય એમાં તમારે રાખવું જ જોઈએ. તમે જેને માનો છો એને પૂરેપૂરા દ્રઢ ભાવથી રાખો. માનો, દ્રઢ ભાવથી માનો, પછી બીજા કોઈ નહીં. ભલે ને બાજુવાળો કરોડપતિ હોય તો પોતાના પતિ ને સાઈડ લાઈન કરીને કરોડપતિને પાસે આમ આમ ઊભું રહેવાય કે દે દો ના હમકો કુછ, એમ કહેવાય નહીં. એના કરોડપતિ, એના કરોડ એને મુબારક. આપણે ત્યાં એવું નથી. હા, પાછું કે આપણે બીજી કરોડપતિ પાસે જવું. આપણા તો કરોડો નહીં, કરોડોના પણ કરોડોના કરોડો
એવાનો પતિ છે પ્રભુ તો આપણા. એ સર્વ સમર્થ છે. પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત. પરંતુ એ સર્વ સમર્થ છે એવી આપણી અંદર બાહેધરી એવો આપણને વિશ્વાસ નથી, એટલે આપણે આમ તેમ ભટકીએ છીએ. આ વાત બરોબર ગાંઠે બાંધવા જેવી છે. હવે તો બહેનો પેલું સાડી પહેરતા નથી, બાકી પહેલા તો બધા પહેરતા ને એટલે આમ છેડો હોય ને ત્યાં ગાંઠ બાંધી રાખતા હતા. થોડી વાર થાય ને ત્યાં ગાંઠે આમ હાથ લગાવી દે એટલે પેલું ભૂલાઈ ગઈ જાય નહીં. આ ગાંઠ શા માટે રાખી છે? મારે ક્યાંય અન્યાશ્રય નથી કરવાનો. અમારા બધા ભાઈઓ એ ધોતી પહેરતા હતા ત્યાં પણ આમ ગાંઠ બાંધી રાખી. પણ હવે એ જ ના રહ્યું. ભૂદેવો ચોટી રાખે એમાં ગાંઠ રાખે, પણ હવે ક્યાંય ગાંઠ જ રહી નહીં. નથી સાડીઓ પહેરતા, નથી ધોતી પહેરતા, નથી. હા, એટલે ફંક્શનમાં જવાનું હોય ત્યાં તો જેમ સાડી પહેરીને આવે એ વાત અલગ છે. આપણે એ બધી બાબતમાં નથી. જો મુખ્ય વાત કરીએ કે આપણે આપણા પ્રભુ ઉપર રતિ માત્ર પણ અવિશ્વાસ ના કરીએ. બસ. સત્રાજીતને એમ થયું કે સૂર્ય ભગવાને મને આટલો મોટો સરસ સેમંતક મણી આપ્યો, દ્વારિકાનાથે મને ક્યાં દીધો? અરે દ્વારિકાનાથે તમને જે આપ્યું એ તો તમને કોઈ નથી આપતું. આ અવિશ્વાસ થયો. એનો ભાઈ પ્રસેન આ સેમંતક પહેરીને ગયો, ત્યાં એને સિંહે માર્યો, મારી નાખ્યો. જેની પાસે આ સેમંતક ગયો એ બધાએ પ્રાણ ખોયા. કારણ અન્યનો આશ્રય. માત્ર 2 જણ બચી ગયા, એક જાંબુવાન અને બીજા અક્રૂરજી. જાંબુવાન એટલા માટે બચ્યા કારણ કે એમને છેવટે ખબર પડી કે આ જ પરબ્રહ્મ છે, અને એમણે પોતાની બુદ્ધિ રૂપી પુત્રી જાંબુવતીજી પ્રભુને આપ્યા. તમે જો, પ્રસેન મરાયો, પ્રસેન પાસેથી હીરો લઈ પેલો સિંહ ચાલ્યો, સિંહને જાંબુવાને માર્યો અને જાંબુવાન આ હીરો લઈને ચાલ્યો. ભગવાન કૃષ્ણ પધાર્યા જ્યારે, ત્યારે 27 દિવસ સુધી યુદ્ધ. 28મા દિવસે માથામાં મુક્કો માર્યો ને તુમ્મર આવ્યા, પડ્યો. એને ભાન થયું પ્રભુએ બીજે બધે કઈ મારું હોત તો એ ચાલત, પણ માથામાં માર્યું. એને બુદ્ધિ જરા સરખી ઠેકાણે આવે એટલા માટે. ઠેકાણે આવીને એને એમાં રઘુનાથજીના દર્શન થયા, સ્તુતિ કરી અને પોતાની પુત્રી જાંબુવતી પ્રભુને સોંપ્યા. પ્રભુ તો વારંવાર એક જ વાત કરે કે મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય. આપવું હોય તો તું તારું મને મન આપ, આપ્યું હોય તો તારી બુદ્ધિ આપ. પણ માણસ એવો નગુણો છે ને, માણસ કે પ્રભુ તમારે જોઈએ એટલું હું ધન આપું છું, આટલા લાખ મારા તરફથી લખી લો. પ્રભુ કે તું શું ધન આપવાનું? મારી ઘરવાળી છે સાક્ષાત ધનલક્ષ્મી જ છે, તો તારા ધનથી કઈ મારું ચાલવાનું છે? પ્રભુ માગે છે મને મન આપો, અને મનુષ્યને એમ થાય છે કે હું ધન આપું એટલે આ બધું મૂકે રાખે. પછી પ્રભુને પગે લાગીને ખબર નહીં આ રિશ્વત ના મૂક્યા કે શેના મૂક્યા, એ પછી પહેલા મૂકીને પછી એમ કે મારું આટલું કામ થઈ જાય. પછી પ્રભુ સમજી લે કે આ રિશ્વત આપવા આવ્યો છે મને. પ્રભુ એ રીતે કામ કરે છે આપણા, અને આપણા કામ કરવા માટેનો છે, એ કામ વાળો છે આપણો. આ બુદ્ધિ જ અતત્વદર્શી છે, એટલે ન જોવાનું કામ કરવા વાળી છે. આવી બુદ્ધિ પ્રભુમાં ના રખાય. જાંબુવાને પોતાની પુત્રી જાંબુવતી એમને સોંપ્યા. હીરો સત્રાજીતને આપ્યો. સત્રાજીતે આ હીરો પ્રભુને આપ્યો અને કહ્યું મારા હીરા જેવી મારી દીકરી સત્યભામાનો પણ આપ અંગીકાર કરો. અને પ્રભુના વિવાહ સત્યભામા સાથે થયા. પરંતુ પ્રભુએ કહ્યું કે હીરો મારે નથી જોઈતો, હીરો નહીં લીધો. આ હીરો
લેવા માટે થઈને શતધન્વાએ સત્રાજીતને મારી નાખ્યો અને એનો હીરો લઈને એ ભાગ્યો. આ શતધન્વા પણ મરાયો. સત્રાજીત પાસે હતો, સત્રાજીત પણ મરાયો, શતધન્વા પણ મરાયો. હીરો જ્યારે અક્રૂરજી પાસે આવ્યો, એણે દાન પુણ્ય ધર્મ વગેરે ધર્મ કર્મ કર્યા, પરંતુ એનાથી મોટી વાત કે એનો આશ્રય પ્રભુમાં સતત હતો. કોઈ અન્યનો આશ્રય કર્યો નહીં. પરિણામે અક્રૂરજીને કઈ થયું નહીં. મહાપ્રભુજી આ વાત શ્રી સુબોધિનીજીની અંદર બતાવી છે. તો પ્રભુના શ્રી રૂકમિણીજી સાથે વિવાહ થયા, શ્રી જાંબુવતીજી સાથે થયા, શ્રી સત્યભામા સાથે થયા. ધન્યવાદ. આ બધા નામ હું પૂછીશ, એટલે 16,000 નામ નહીં લો, તમે ચિંતા નહીં કરતા. આમ તો ઘણું બધું ઘણા દિવસથી પૂછું થતું હતું. પછી મેં કીધું હવે નથી, હવે ક્યાં, હવે થોડા દિવસ રહે તમારે હવે ક્યાં દુશ્મની વરવી. બચે દિલ હૈ થોડે બાકે બિહારી बिरज में बुला बिरज बाल तो के मासूम चेहरे कदम डाल बैठो बंसी बजाओ बांके बिरज में बुलाओ बचे दिन है थोड़े तरस एकाद पंक्ति एकाद अंतरो गावानी इच्छा थी तो कुछ कम दिन बचे. अब क्या पूछे आपसे, हाँ એટલે મેં કઈ પૂછવું નથી. પણ રૂકમિણીજી, જાંબુવતીજી, સત્યભામા, પ્રભુ અર્જુનની સાથે ઇન્દ્રપ્રસ્થ એટલે આજનું દિલ્હી એની પાસે આમ લટાર મારવા નીકળ્યા છે. ને ત્યાં યમુનાજીના કિનારે એક સ્ત્રી તપ કરતી હતી. આ તપ કરતા એમને જોયા. પ્રભુએ પૂછ્યું, જાઓ તો પૂછો તો. અને અર્જુને પૂછ્યું કે આપ કોણ છો? એણે કહ્યું કે હું આ યમુના જલની અંદર રહું છું, સૂર્યનારાયણની દીકરી છું, અને પ્રભુ મને પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થાય તે માટે હું અહીંયા તપ કરું છું. અહમ દેવસ્ય સવિતુઃ દુહિતા પતિમિચ્છતિ વિષ્ણું વરેણ્યમ વરદમ તપઃ પરમમાસ્થિતા. अच्छा, बोले आपका नाम? तो बोले कालिंदीति समाख्याता वसामी यमुना जले.
શું નામ છે? બોલે કાલિંદી. એમ ક્યાં રહો છો? આ યમુનાજીના જળમાં. એમણે એમ નહીં કહ્યું કે હું તો યમુનાજી છું. શું કહ્યું? કાલિંદી છું, પણ યમુના જળની અંદર રહું છું. એટલે યમુનાજીના જળમાં રહું છું, હું યમુનાજી નહીં. એમ સમજ में आ रही बात? હું શું કહેવા માંગુ છું? અર્થાત દ્વારિકા લીલાની અંદર જે પ્રભુના ચોથા પટરાણીજી છે એ શ્રી કાલિંદીજી છે, श्री यमुना जी नहीं. बात समझ में आ रही है? ये दोनों स्वरूप अलग है. यहां तक જ્યારે યમુનાજીના બધા ચરિત્રોના ગાન અમે કરીએ તો એની વાત બધી થાય ત્યારે હું ખાસ સ્પેશિયલ વિશિષ્ટ આમ સ્પષ્ટતા સાથે કહું કે તે સમયે ત્યાં શ્રી યમુનાજી પ્રકટ થઈ ગયા અને કાલિંદીજીનો હસ્ત શ્રી દ્વારિકાનાથના હસ્તમાં શ્રી યમુનાજીએ દીધો. મહાપ્રભુજીએ આ વાતની સ્પષ્ટતા કરી છે અહીંયા. એવન શ્રી ગુસાઈજીએ ટિપ્પણી જે લખી છે યમુનાષ્ટકની વિવૃત્તિ, એની અંદર પણ આ સ્પષ્ટતા કરી છે કે કાલિંદીજી અને યમુનાજી બંને અલગ છે. યમુનાજી પ્રભુના ચતુર્થ પ્રિયા વ્રજની અંદર છે, વ્રજલીલામાં છે. દ્વારિકાધીશના શ્રી કાલિંદીજી પટરાણી, ચતુર્થ પટરાણી એ દ્વારિકા લીલામાં છે. પ્રભુના જ એક ફોઈ જેમનું નામ રાજાધિદેવી. આ રાજાધિદેવીને ત્યાં બે દીકરા વિંદ અને અનુવિંદ, અને એક દીકરી એનું નામ મિત્રવિંદા. વિંદ અને અનુવિંદની એવી ઈચ્છા હતી કે અમારી બહેનના લગ્ન થઈ જાય તો દુર્યોધન સાથે થાય. પણ મિત્રવિંદાજીની ઈચ્છા હતી કે મારા વિવાહ તો શ્રી દ્વારિકાધીશ સાથે થાય. અને ત્યારે દ્વારિકાધીશને પ્રાર્થના કરી પ્રભુ પધાર્યા, અનેકાનેક રાજાઓને હરાવ્યા અને મિત્રવિંદાજીને લઈ પ્રભુ દ્વારિકામાં પધાર્યા. પ્રભુના પાંચમા વિવાહ મિત્રવિંદાજી સાથે થયા. અયોધ્યાના રાજા જેનું નામ નગ્નજિત રાજા, કૌશલ દેશના રાજા છે, એમને એ તો ખબર હતી કે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય ક્યાંક થઈ ચૂક્યું છે, પણ ક્યાં થઈ ચૂક્યું છે ક્યાં ખબર હતી. અને ત્યારે પ્રભુ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એના માટે એમણે સ્વયંવરની અંદર એવું પણ રાખ્યું કે જે કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવી એક સાથે સાત આખલાઓને નાથે, સાત આખલાઓને જે કંટ્રોલમાં કરે તેને હું મારી દીકરી પરણાવીશ. હવે એક આખલાને પકડવા માટે 7-8 જણા જોઈએ. બહુ મોટો પેલો બાહુબલી હોય તો એ બે હાથે બે આખલાઓને કદાચ કંટ્રોલ કરી લે, પણ 7ને કેમ કંટ્રોલ કરવા? અને ત્યારે પ્રભુ જ્યાં પધાર્યા, પ્રભુએ એક સાથે 7 સ્વરૂપ ધારણ કર્યા. 7 સ્વરૂપે આ આખલાઓને કંટ્રોલમાં કર્યા, એને નાથ્યા, અને બધાના દેખતા આ 7 સ્વરૂપ એકબીજાની અંદર મર્જ થઈ ગયા. એક સ્વરૂપ થઈ ગયું શ્રી દ્વારિકાધીશ. આ દ્વારિકાનાથના વિવાહ નગ્નજિત રાજાની દીકરી જેનું નામ છે સત્યા, આ સત્યા સાથે લગ્ન થયા. કૌશલ દેશના રાજા છે, એટલે મહાપ્રભુજીના બેઠક ચરિત્રોની તમે વાત જુઓ તો અયોધ્યાના શ્રી બેઠકજી જે છે ત્યાં એક કથા આવે છે કે મહાપ્રભુજી પધાર્યા છે. શ્રી રામચંદ્ર પ્રભુએ હનુમાનજી મહારાજને આજ્ઞા કરી કે તમે જાઓ મહાપ્રભુજી માટે ફલ વગેરે લઈને. અને હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે પધાર્યા
અને મહાપ્રભુજીને હનુમાનજીએ પૂછ્યું કે આપ તો કૃષ્ણ ભક્ત છો, અહીંયા અયોધ્યા શા માટે પધાર્યા? આ તો રામની નગરી છે. મહાપ્રભુજી જવાબ શું આપ્યો? મહાપ્રભુજી સમાધાન કરે એમ કહે કે અમે તો કૃષ્ણ પ્રભુના સાસરે આવ્યા છીએ. અમે તો અમારા ભગવાનના સાસરે આવ્યા છીએ. એટલે આ અયોધ્યા તો એમનું સાસરું છે. આવી રીતની વાત એમાં આવે છે. બેઠક ચરિત્રમાં પણ આવતું હશે, અથવા તમે ત્યાં જાઓ ત્યારે ત્યાં પણ આવો ઉલ્લેખ કરે છે લોકો. તો પ્રભુના આ છઠ્ઠા વિવાહ થયા સત્યા સાથે. પ્રભુના જ એક બીજા ફોઈબા, એનું નામ શ્રુતકીર્તિ, અને એક દીકરી, એનું નામ ભદ્રા. સંતર્દન કરીને દીકરો પણ છે, બીજા દીકરાઓ પણ છે. બધાની ઈચ્છા એક જ હતી કે આપણી બહેન, આપણી દીકરી ભદ્રાના વિવાહ થાય દ્વારિકાધીશ સાથે. અને બધાએ પ્રભુ પાસે આવ્યા, વિનંતી કરી. આ ભદ્રાના વિવાહ શ્રી દ્વારિકાનાથ સાથે થયા. આ સાતમા વિવાહ. મદ્રદેશ એટલે આજનું મદુરાઈથી લઈને મદ્રાસ સુધીનો પ્રદેશ. એના રાજા મદ્ર નરેશ, જેનું નામ હતું બૃહત્સેન. આ બૃહત્સેનની દીકરી લક્ષ્મણા એ ખૂબ જ રૂપના અંબાર છે. એમને ત્યાં પણ એક સ્વયંવર રાખ્યો. સ્વયંવરમાં શું કહ્યું કે ભાઈ આ થાંભલો ને થાંભલા ઉપર પેલી ગોળ ફરતી માછલી જેવી દ્રૌપદીજીના સ્વયંવરમાં હતું તેવું. આને નીચે જળમાં જોઈ અને ઉપરની માછલી એને વિધવાની નહીં, માછલીની આંખ વિધવાની. અર્જુનના ત્યાં જે હતું એના કરતા થોડીક વધારે કઠિન પરીક્ષા છે, કારણ કે આ માછલી છે એને વીંટાળેલી છે. એટલે નીચે એક્ઝેક્ટ એનું ટાર્ગેટ, એ લક્ષ્યને, એ નિશાનને લક્ષ્ય કરવું અને એ લક્ષ્યને વેધવું એ જરા કઠિન હતું. એટલે ત્યાં અર્જુન, ભીમ, જરાસંધ, શિશુપાલ, કર્ણ, આવા અનેક મહારથીઓ આવ્યા છે ને એ કોઈ મત્સ્યવેદ નથી કરી શક્યા. અને પ્રભુએ આ મત્સ્યવેદ કર્યો અને પ્રભુ લક્ષ્મણાજીને લઈ દ્વારિકામાં પધાર્યા. પ્રભુના આઠમા વિવાહ થયા. હવે તો ઇન્દ્ર આવ્યો પ્રભુના પાસે સુધર્મા સભામાં. પ્રભુની પ્રાર્થના કરી. અદિતિજીના છત્રકુંડલ એ આ નરકાસુર એ લઈ ગયો છે. ભૌમાસુરે બહુ પજવ્યા છે સૌને, તો આપ કૃપા કરો અને એની પાસેથી આ લઈ આવો, અમને આપો. અને ત્યારે પ્રભુએ તે સમયે ગરુડ ઉપર ચડી અને ચઢાઈ કરી ભૌમાસુર ઉપર. સાથે શ્રી સત્યભામા છે. સત્યભામાજી સાથે ત્યાં પધાર્યા. વચમાં મુર નામનો રાક્ષસ આવ્યો. પ્રભુએ મુર નામના રાક્ષસને માર્યો. આ મુરારી કહેવાયા. ભૌમાસુરને માર્યો. છત્રકુંડલ વગેરે લીધા. ભૂમિએ પ્રભુની પ્રાર્થના કરી, કારણ કે આ ભૌમાસુર એનો દીકરો છે. અને પ્રભુ પધાર્યા ક્યાં? આમ તો જવાના હતા દ્વારિકા, પણ દ્વારિકામાં આ છત્રકુંડલ હજુ તો આપવાના બાકી છે. એટલે દ્વારિકામાં બીજા આખા સૈન્ય સાથે બધું જ દ્વારિકાની અંદર મોકલાવી દીધું. કેટલા બધા હાથી, કેટલા ઘોડા, ને આટલા સફેદ હાથી ને આટલા ઘોડા, ને બહુ મોટું વર્ણન છે એનું. અને સાથે સાથે આ 16,000 રાજકન્યાઓ છોડાવી એને પણ દ્વારકા મોકલાવી દીધી. અને પ્રભુ આ છત્રકુંડલ આપવા માટે સ્વર્ગમાં ગયા. ઇન્દ્રએ સ્વાગત તો કર્યું, બેસાડ્યા. બહાર નીકળતા હતા અને સત્યભામાજી એમ કહ્યું કે આ પારિજાત બહુ સુંદર છે.
તો પ્રભુએ કહ્યું ઇન્દ્રને કે ભાઈ આ તારે જે જોઈતું તું બધું તને આપ્યું, હવે લાવ પારિજાતનું લઈ જાઓ. તો ઇન્દ્ર એ ના કહેવાનું કહેવા લાગ્યો. જો આ બધી જરૂર હતી ત્યારે છેક દ્વારકા આવીને એને સ્તુતિ કરી. એ પોતે પહોંચી વળે એમ હતો નહીં, એટલે તો પ્રભુ પાસે આવ્યો. હવે પ્રભુ સાથે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ ગયો. બ્રહ્મ વૈવર્તની અંદર એક વાત આવે કે આ ઇન્દ્રને બધા સમજાવે છે, બ્રહ્માજી, શિવજી, પણ આ ઇન્દ્ર સમજ્યો ને એને લડાઈ કરી. છેવટે બધા જ દેવતાઓ હાર્યા, ઇન્દ્ર હાર્યો અને પ્રભુએ આમ આખું પારિજાત ઉખાડી લીધું. અને ઉખાડીને સીધા જઈને સત્યભામાનો મહેલ હતો એની સામે આંગણામાં જે મોટો ગાર્ડન હતો એની અંદર આ પારિજાત લગાડી દીધું. બન્યું એવું કે પારિજાત લઈને પ્રભુ પધારે તો સ્વર્ગના જે ભમરાઓ જુઓ એ બીજે ક્યાંય રહી ના શકે, છતાંય આ પારિજાતની સુગંધના લોભથી આ ભમરાઓ એની પાછળ 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 છેક અહીંયા સુધી આવ્યા છે ને ત્યાં પારિજાત વૃક્ષ એને રોપ્યું છે. અને હવે એમ થયું કે ચલો હવે સુખેથી રહીએ. ત્યાં વિચાર નથી આવ્યો. બધા લોકો કહેવા લાગે કે આ 16,000 શું કરવું? 16,000 કે અમારા તો પતિ અમે ભગવાન કૃષ્ણને માની લીધા છે, પણ 16,000 સાથે વિવાહ કેમ કરવા? ફેરા ફરવા હોય તો આખી લાઈન કેટલી લાંબી થાય. અમારે બધાને 3-3 વાગે એમ આવીને કહેવું પડે કે ભાઈ જલ્દી સ્ટેજ ખાલી કરો. કેટલી વાર ઓલા બેન એનાઉન્સમેન્ટ કરે, આ અમારા ગોપાલભાઈ એનાઉન્સમેન્ટ કરે. અહીંયા 10-15 જણાની લાઈનમાં આટલું બધું થાય તો 16,000 તમે કલ્પના તો કર. ઠાકોરજી આગળ 16,000 પાછળ લાઈન હોય તો કેવી રીતે આમ ફેરા કેવી રીતે લેવાય? પહેલું મંગળિયું કરતા કરતા ખબર નહીં કેટલા વર્ષ નીકળી જાય એક જ લાઈનમાં, ખાલી એક ફેરો કરતા જેમ. તો કેમ કરવું? રોજ અલગ અલગ કરે તો 16,000 દિવસ થાય તો લગભગ 44-45 જે કઈ વર્ષ થતા હોય એટલા વર્ષ થઈ જાય. રોજ નવા લગ્ન કરે તો ગર્ગાચાર્યજી મહારાજ કહે કે આ કરવું કેમ? દેવકીજી એમ સામે જોઈએ ઠાકોરજીને કે તને આ શું સૂચ્યું? બધાને અહીંયા લઈને આવ્યો, બધાની સાથે લગ્ન કરવા એવું કઈ છે? શ્યામ સુંદર બહુ સુંદર સ્મિત કરતા બોલ્યા ગર્ગાચાર્યજી મહારાજ, કોઈ પણ એક જ મુહૂર્ત બહુ સારી રીતે કરાવી લો. અને દ્વારિકાની અંદર એક જ મુહૂર્તની અંદર એક સાથે 16,000 માયરા, 16,000 ચોરી, 16,000 અગ્નિ પ્રકટ થયા, 16,000 રાજકુમારીઓ, અનેક બ્રાહ્મણો, દરેક ચોરી આગળ, દરેક વિધિમંડપ આગળ, અને એક સાથે 16,000 શ્રી દ્વારિકાધીશના સ્વરૂપ પ્રકટ થયા અને પ્રભુના વિવાહ સંપન્ન થયા છે. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી